This world is full of inequalities, and women needs to be empowered. The moment they are empowered, the moment they are economically empowered, they do much more for their families, they do much more for their communities, and they are able to, voice their position and take a strong role in society. Women in the society are expected to maintain a certain behavior, certain decorum, even in their home boundaries. We have been taught from very young age that your important responsibility is to take care of your home, to take care of your children, to take care of your elders. And women were not expected to earn a living. It was always a man's forte. That may be the reason now eventually they are confined to home boundaries. A boy child is always encouraged to go out and engage with this world, but we confine a girl child in our homes. And that may be a reason our women are now kind of subdued with less confidence. They are kind of scared to engage with the society more openly. பாஞ்சாலி ஐகல அங்க வாங்க சார் கீழே உட்காரலாமா மேலே இங்கயா உட்காருங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உட்காரலாமா சார் உட்காருங்க நீங்களும் உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க தொழில் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க ஆரம்பிக்கலாமா என் பேர் பாஞ்சாலி நான் வந்து டோர்மேட் சரி சார் Women from rural areas, they are more exposed to the society, though they are more exposed to the resources and challenges of the society. If you are able to provide them access to resources and skills, they can do wonders. They already are very familiar with the environment and they are already facing the brunt of the society. So GENIE, a Gender Enabling Network for Innovation and Entrepreneurship, is a project fully supported by European Union. We wanted to promote a network of innovation and entrepreneurship support organizations to help women entrepreneurs in climate space. That's the idea of the project. Trec, as you know, is the first technology business incubator in the country. And as you know, entrepreneurs are game changers for the country. The kind of environment we have is not very favorable and it is not very conducive for promoting women as entrepreneurs and accepting them as successful entrepreneurs. Therefore, we need this kind of special projects. We need institutional structures on the ground, closer to women, to support women in innovation and entrepreneurship. This is after completion how it looks like. Look of it is really premium. We are using very high quality GI tagged ingredients. Maushvi came to us seeking for support to develop her 100% natural skin and hair care products. So we provided her all incubation support for establishing her production unit at Trec. Usually the incubation support at Trec starts from the physical space which we provide them to establish their office and also the production unit. And we also provide them with all business development support in terms of business plan development, marketing strategies, connecting them to funding support starting from government and also with other external funding agencies. They come to us as with just an idea and now they go out of Trec as a successful venture which has got a very good market nationally and internationally. From 1986 onwards, we would have promoted nearly 300 ventures so far. All through this years, Trec has been promoting innovative, unique ventures. But through this journey, actually, we have come across many entrepreneurs who have high potential where they can create a lot of jobs and social benefits. So
This experience working with nearly 300 entrepreneurs helped us to move to the rural areas where the innovation content is not very prominent, but there is a lot of social benefit in terms of creating jobs. So we thought we should work in this area, and the European Union project gave us a very good opportunity to work with these women entrepreneurs. எனக்கு அம்மா சின்ன வயசுலேயே தவறிட்டா. அப்பா வந்து அவங்க இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நான் அம்மாச்சிட்ட தான் இருந்து வளர்ந்தேன். அப்புறம் வளர்ந்து அங்கேயே 10th வரைக்கும் படித்தேன் சார். ஆனால் 10th ஃபெயிலு தான். ஆனால் படிக்க முடியல. அப்புறம் யாரும் அம்மாச்சி வயசானவங்க, அப்புறம் மாமா, அப்புறம் அத்தை எல்லோரும் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே இருந்தேன் சார். அப்புறம் நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் லவ் மேரேஜ் சார். பாப்பா 2 பேரும் சின்ன பொண்ணுங்க. யாருமே லவ் மேரேஜ்னால வரமாட்டாங்க, கேட்க மாட்டாங்க. நாங்களாவே தான் சார் இருப்போம், 2 பேருமே தான் இருப்போம். எதுனாலும் 2 பேருமே தான் ஷேர் பண்ணிக்கிடுவோம். ரெண்டு பேருமே எதுனாலும் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரூபாய்னாலும் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருந்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்களே சேமித்து வைப்போம், உண்டியல் போட்டு வைப்போம். நான் உண்டியல் போட்டு வைப்பேன் சார். உண்டியல் அவங்கள்ட்ட வாங்கி நான் தெரியாமல் கூட 10 ரூபாய் எடுத்து வச்சிருவேன். அப்புறம் பாப்பா ஏதாவது பிறந்த நாள் வரும்போது ஏதாவது ஒரு சின்ன மோதிரம், ஒரு சின்ன செயின் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிருவோம் சார். இப்போல்லாம் நினச்சா ட்ரெஸ்லாம் கிடைக்கிது. நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். நேற்று எனக்கு பிறந்த நாள் சார். அதுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரர் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் நல்லா சாமி கும்பிட்டுட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து கேக்கெலாம் வெட்டிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க சார். சுனாமி வந்துச்சுல சார், அந்த பீரியடில் கட்டி கொடுத்தாங்க சார். இந்த வீடு கல்யாணம் முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நாங்கள் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டோம். யாருமே வந்து இந்த பொருளெல்லாம் வாங்க வர்றாங்க, இது என்னன்னு கேட்குறா. என்னன்னு கேட்டால் உள்ள பாம் லீஃப்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டேங்கிறாங்க. இது ஜடை பின்னல் தொப்பி, இது வந்து ஜடை பின்னல், இது வந்து சும்மா கை பின்னல். ரோஸ்னால் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் சார். நான் இப்படி வச்சுருவேன் சார், இந்த மாதிரி வச்சுருவேன். அப்படியே நீட்டாக அழகாக இருக்கும். ரேவதி, பாம் லீஃப் ரேவதி. இது ரோஸை பார்த்துனாலே பாம் லீஃப் ரேவதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கள் பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க 15 பேர். அந்த 15 பேருமே என்கிட்ட கற்றுக்குருவாங்க. இந்த மாதிரி தான் நம்ம ட்ரெயினர் பண்ணுற அளவுக்கே ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க. அவங்களையும் நான் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன், அவங்களையும் அவார்டு வாங்க வைக்கணும். நான் வெளிநாடு போய் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும், அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போய் பண்ணணும். ரேவதியால் தான் நான் இந்த அளவுக்கு வந்தேன்னு சொல்லணும். நான் எப்படி ட்ரெக் ஸ்டெப்னால நான் இந்த அளவுக்கு வந்து நிற்கிறேனோ, அதே மாதிரி ரேவதினால நான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னு சொல்லணும். श्री मराठी सुबुरामन, समाज सेवा, स्वच्छता. My home is a sustainable eco home. Rainwater harvesting for drinking, for other purpose. It's biogas plant. We can cook free of cost. At the same time, நான் எங்களுடைய நிறுவனத்தை 1986 ஸ்கோப் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினேன். ஸ்கோப் திட்டங்கள், பல்வேறு திட்டங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பெண்கள் நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்தார்கள். அதிலே கோவிட் வரும் பொழுது இந்த பூம்பு மாட்டுக்காரர்களுக்கு ஏதாவது பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக டோர்மேட் வீவிங் பயிற்சி கொடுத்தேன். நாங்கள் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா கக்கத்தில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு வீடு வீடாக போவாங்க சார். போய் சாப்பாடு வாங்கி எங்களை கொடுப்பாங்க, ட்ரெஸ்ஸு வாங்கி எங்களை கொடுப்பாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் சார் சின்ன வயசில். தங்கறதுக்கெல்லாம் வீடு இல்லை, மரத்தடியில் தான் நாங்கள் இருப்போம். மரத்தடியிலேருந்து மரத்தடியிலேயே சோறாக்கி திம்போம். மழை பெஞ்சா ஏதாவது கடை திறந்துருந்தா அங்கே போய் படுத்துக்குவோம். அங்கே தான் நாங்கள் இருந்தது. நம்ம படிக்கலை, நம்ம இந்த வீடுக்கு முன்னாடி போய் நாங்கள் சோறுலாம் கேட்போம். அப்போ என்னால் எங்களுக்கு தோணுன்னா இவங்க மாதிரி நம்மளும் வர முடியுமா, பணக்கார வீட்டு அவங்க மாதிரி நம்ம இருக்க மாட்டோமா, நம்ம அப்பா அம்மா அது மாதிரி வீடு கட்ட மாட்டாங்களா சொல்லி ஏங்கியிருக்கோம் சார். ரொம்ப நாள் ஏங்கியிருக்கோம் சார். அது மாதிரி கொரோனா டயத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். சுப்பிரமணிய சார் வந்து
எங்களுக்கு வந்து அரிசி எண்ணெய் எல்லாமே கொடுத்தாங்க. அப்போ வந்து நாங்களாம் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு சரி இந்த சார் நம்ம பார்த்தது இல்லை, சார் போய் கேட்போம் அப்படின்னு போய் நாங்கள் 10 பொம்பளைங்களாம் சேர்ந்துக்கிட்டு போய் சார் நாங்களாம் இந்த கொரோனா ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்பு தாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டோம். அவர் வந்து 2 மிஷின் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு. அந்த மிஷினில் தான் நாங்கள் 20 பெண்களுமே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டோம். 10 நாள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டோம். தொழில் எப்படிமா போயிட்டு இருக்கு சார்? லோக்கல்ல வித்துக்கிட்டு தான் சார் இருக்கிற, இன்னும் பில்லு கொடுக்கல. இந்த படிப்பறிவு இல்லாத பெண்கள் EU GENIE என்ற அந்த திட்டத்தின் கீழாக தற்பொழுது அவர்கள் பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியிலே போய் இப்பொழுது இவர்கள் வெளியிலே பயிற்சி தான் கொடுக்கிறார்கள் மற்றவர்களுக்கு. அந்த அளவிற்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் இவர்களுக்கு உதவி புரிந்திருக்கிறது. It's really important for the EU, for the European Union, to engage with civil society because they have, they are the voices on the ground. So they help us get a lot of, information and awareness about how communities and people live and what issues and problems they are facing and how we can help them. ஸோ இந்த டெக் ஸ்டெப் மூலமாக இந்த ஜெனி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னக்கூட்டி எங்களோட அப்ரோச் வந்து அஸ் எ விமனாக எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஜஸ்ட் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் ஹெல்த்து அந்த ரிலேட்டடாக அவங்க குழந்தைங்களை எப்படி பராமரிக்கணும், குழந்தைங்களை எப்படி ஒரு எஜுகேட்டடாக கொண்டு வரணும், இப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜை மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம். அதே நேரத்தில் அவங்கள வச்சு அவேர்னஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஆனால் ஒரு விமன் வந்து அவங்க எப்படி வந்து எம்பவர் ஆகி வரணும், அவங்க எப்படி ஒரு எக்கனாமிக்கல் எம்பவர்மெண்ட்டாக வரணும், வீட்டில் வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் அவங்களுடைய டெசிஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேப்பை வந்து நாங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலை. ஸோ அதை வந்து இந்த ஜெனி ப்ராஜெக்ட் மூலமாக தான் ஒரு இன்புட் கிடச்சிது. இன்றைக்கி அது மூலமாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும், நம்மளும் வந்து எக்கனாமிக்கலாக வெளியே வரணும், ஒரு எம்பவராக வெளியே வரணும், அஸ் அ ஃபேமிலியாக வந்து அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் பவரில் நம்மளும் இருக்கணும், நமக்கான ஸ்பேஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து விமனுக்கும் வந்திருக்குது. மெயினாக வந்து இந்த ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வெறுமனையாக அந்த தொழில் மட்டும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு விமன் ரைட்ஸ்னால் என்ன, ஒரு ஜெண்டர் ஆஸ்பெக்டில் அவங்களுக்கு என்ன கேப் இருக்குது இப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணதே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக தான். தர்பன் ஐடி பிரகாரம் 27,000 CSOs வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க. நாங்கள் வந்து இந்த ஜெனி ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நாங்கள் வந்து தரவு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக ஒரு 472 பேரை சூஸ் பண்ணோம். அவங்களுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்க சொன்னால் அவங்களால கொடுக்க முடியுமா, ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்க எந்தெந்த ஃபீல்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம உமனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க சொன்னால் அவங்களால முடியுமா, இது எல்லாத்தையும் அனலைசிஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு 472 CSOவை செலக்ட் பண்ணோம். தூத்துக்குடியில் ஆரம்பித்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு 90 தொழில் முனைவர்கள் வந்து இந்த பயிற்சியில் வந்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க. ட்ரெக் ஸ்டெப் மூலயமா வந்து எங்களுக்கு மாடியூல் கொடுத்துருந்தாங்க. எப்படி தொழில் முனைவர்களை வந்து நம்ம உருவாக்கணும், எப்படி வந்து அவங்க தொழிலை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுக்கு எப்படி வந்து ப்ரைஸிங் வந்து செட் பண்ணணும், எப்படி வந்து க்ரியேட்டிவாக அவங்களுடைய ப்ராடக்டை வந்து சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாகவும், அடுத்து வந்து ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங்கில் எப்படி வந்து பெண்களை வந்து முன்னேற்றி கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான பயிற்சி வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இதை வந்து ட்ரெக் ஸ்டெப்போடு சேர்ந்து ஜெனி ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் இந்த திட்டத்தை வந்து கொண்டுட்டு போயிருக்கோம். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் லெவலில் எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எந்த தொழிலுமே பண்ணினதே கிடையாது. அவங்க ப்ராடக்ட்டை வந்து அவங்க லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் தான் விற்றுட்டு இருந்தாங்க. இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது, ஃபேஸ்புக்லேயோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ அது ஆன்லைன் மூலியமாக வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து க்ரியேட்டிவாக வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக வேண்டி ட்ரெக் ஸ்டெப் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க. எப்படி ஆன்லைனில் நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக் க்ரியேட் பண்ணுறது, இன்ஸ்டாகிராம் க்ரியேட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து க்ரியேட்டிவாக அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்குள்ள ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து எங்களுக்கு வந்து அந்த வெப்சைட் இதை வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. அது மூலயமா இப்போ இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வந்து சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பிஸ்னஸ்னால் என்னென்னே தெரியாது, லாபம்னா எப்படின்னு தெரியாது, கணக்குன்னா என்னன்னு தெரியாது. அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி ரன் பண்ணணும், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எப்படி பார்க்கணும், ஒரு பொருளுக்கு எப்படி ப்ரைஸ் வைக்கணும், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸுக்கு காஸ்டிங் எப்படி கணக்கு பண்ணணும், இதை எல்லாமே அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி கொடுத்து இன்றைக்கி இந்தியாவில்
1500 பெண்கள் ஒரு சிறந்த தொழில் முனைவோராக மாறுறதுக்கு இந்த ஜீனி ப்ராஜெக்ட் CSO மூலமாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி அவங்க அந்த 1500 மகளிரும் ஒரு சிறந்த தொழில் முனைவோராக விளங்குறாங்க. இந்துமதி, நான் அரியமங்கலம் திருச்சியிலேருந்து வரேன். நான் ஆர்கானிக் சோப் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதாவது மரச்செக்கு மூலமா எடுக்கிற தேங்காய் வச்சு கெமிக்கல் இல்லாம தயாரிக்கிற சோப்பு தயாரிச்சிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ரோஸ் சோப் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சோப் மட்டும்தான் ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து கேட்டாங்க, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோப் கொடுங்க, இந்த மாதிரி சோப் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ண இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 20 சோப் கிட்ட நாங்கள் தயாரிக்கிறோம். சோப் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஆயில், ஃபேஷியல் பவுடரு, நலங்கு மாவு, அரப்புத்தூள், சீயக்காய், குளியல் பொடி, கருப்பு கவுனி, சத்து மாவு எல்லாமே பண்ணித்தரோம். ட்ரக் ஸ்டெப் இங்கே நீங்கள் வர்றதே ஒரு மார்க்கெட்டிங் தான். இப்போ இத்தனை பெண்கள் இங்கே இருக்கீங்க, நான் இத்தனை பெண்களை போய் தனித்தனியாக சந்திக்க முடியாது இல்லைங்களா? இப்போ இங்கே ட்ரக் ஸ்டெப் கண்டக்ட் பண்ணுற ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்தால் இதுவே ஒரு நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி தான். அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் எப்படி உங்கள் ஸ்டிக்கர் பிரிண்ட் பண்ணணும், இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போகும்போது உங்களோட பேக்கிங் எப்படி இருக்கணும், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உங்களோட பேக்கிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கு கூட நேரடியாக கான்டாக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பேங்க் கூட நேரடியாக மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு பேங்க்கில் லோன் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஹெல்ப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து ட்ரக் ஸ்டெப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற பிந்து மேம் ஆகட்டும், தியாகராஜன் சார் ஆகட்டும், எல்லாருமே எங்களோட சோப்பை தனியாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க. பர்சனலாக யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ரெஃபர் பண்ணி நிறைய பேர் வாங்கிட்டும் இருக்காங்க. ஸோ ட்ரக் ஸ்டெப்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்குது? சரி, அடுத்த கட்டத்துக்கு வாங்க. ரெண்டாவது, அவங்களால செய்யும் பொழுது அது அடுத்த கான்ஃபிடென்ஸ். இயற்கையோடு வாழ பழகு மனிதா மனிதா, இயற்கையோடு வாழ பழகு மனிதா மனிதா, இயற்கையை வெல்லுவது எளிதா எளிதா, இயற்கையை வெல்லுவது எளிதா எளிதா, செயற்கை தெரியும் போ அரிதா அரிதா, செயற்கையே தெரியும் போ அரிதா அரிதா, அந்த செயல்களில் மறைந்திருக்கும் துயரம் பெரிதா, அந்த செயல்களில் மறைந்திருக்கும் துயரம் பெரிதா, இயற்கையோடு வாழ பழகு மனிதா மனிதா, இயற்கையோடு வாழ பழகு மனிதா மனிதா, இயற்கையை வெல்லுவது எளிதா எளிதா, இயற்கையை வெல்லுவது எளிதா எளிதா, மரம் செடி கொடிகள் யாவும் இயற்கை தந்தது, மரம் செடி கொடிகள் யாவும் இயற்கை தந்தது, மயங்கும் புள்ளினங்கள் இயற்கை தந்தது, மயங்கும் புள்ளினங்கள் இயற்கை தந்தது, குரங்கு முதல் மனிதன் வரை இயற்கை தந்தது, குரங்கு முதல் மனிதன் வரை இயற்கை தந்தது, நெடிய மலை நீர் சுனைகள் யாவும் இயற்கை தந்தது, இயற்கையோடு வாழ பழகு மனிதா மனிதா, இயற்கையை வெல்லுவது எளிதா எளிதா, இயற்கையை வெல்லுவது எளிதா எளிதா. GENIE is an important program because it directly addresses the climate crisis. Climate change is something that it is a reality. It's not something that we can ignore anymore. And people living in rural areas, coastal areas are particularly vulnerable to the crisis that we have to deal with. When you improve the economic resilience of communities, you help them be more prepared and better positioned to face a crisis, right? So there's an adaptation element around the project, which is quite critical, especially when you deal with, vulnerable communities or, people coming from less economically favorable background. By promoting ventures that are green, that are environmentally friendly, you sort of help reducing, the causes for greenhouse gas emissions. So, for example, if you have ladies reusing waste from the garment industry to make products, these waste from the garment industry do not end up in landfill or in, inadequate disposal systems. So, therefore, you
mitigate some of the greenhouse gas emission that could have occurred. In this project, when we go into the rural areas and talk to women, I was puzzled to see that they understand climate change much better than an educated person, because they are facing the impact of climate change in their everyday life. For us, climate change is a disturbance. For women in the rural area, climate change erases everything: their livelihoods, their chances to grow, their chances for development, their health system. So every burden of climate change falls on the shoulders of women who are responsible for running the houses. They inherently understand the impact of climate change. And that is the reason why now climate change is gathering great momentum among every section of the society. கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தப்போ இருந்த இந்துக்கும் சரிங்க சார் இப்போ இருக்க இந்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? சார் அப்போ வந்து என்னோட மனைவியாக வந்தாங்க, இப்போ வந்து இயற்கை வேலையோட ஓனராக ஆகிட்டாங்க. சரி, இப்போ வந்து ரொம்ப பக்குவம் ஆகிட்டாங்க, வாழ்க்கையிலையும் சரி பிஸ்னஸ்லையும் சரி. ஏன்னா அன்னைக்கு என்னை ட்ரீட் பண்ண விதம் வேறு, இன்றைக்கி என்னை ட்ரீட் பண்ணுற விதம் வேறு. அந்த மாதிரி நிறைய பக்குவம் ஆகிட்டாங்க சார். அன்னைக்கு உங்களை பயந்தாங்க உங்ககிட்ட, இன்னைக்கு உங்களை ரொம்ப அன்னைக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க, இன்றைக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க சார். என்னையும் பயப்பட மாட்டாங்க. பயப்படுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஒரு காலத்தில், ஆனால் உண்மையான பயம் இப்போ தான் உங்களை பார்த்து பயப்படுறது கிடையாது, பயம் கிடையாது. எங்க அப்பா அம்மா காலத்துல மாறாப்பு வந்து இந்த சைடு பின்னு குத்து போடுறோம்ல, அப்படி போட மாட்டேன், இந்த சைடு போடுவோம், போடுவோம். போட்டு இது பின்னெல்லாம் அப்படிலாம் தெரியாது, இது மாதிரி டீசெண்டாக கட்டுறதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. சும்மா வாரி இப்படி போட்டுக்குவோம், பிள்ளைங்களும் இந்த கக்கத்தில் கட்டி வச்சுக்குவோம், பிள்ளைங்க கீழே விழுவாம நல்லா கட்டி வச்சுக்கோ பத்திரமா. இப்படி அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த காலத்துல. இந்த வெளியே பக்கம்லாம் எங்கேயுமே மீட்டிங் எல்லாம் போனதில்லை சார். இந்த சுய உதவி குழுவில் யாராவது கூப்பிட்டா போவோம் சார், இல்லைன்னா நாங்கள் போக மாட்டோம். ஆனால் இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் எந்தெந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம் சார். பெரிய பெரிய ஹோட்டலுக்கு, காலேஜுக்கு, மேடைக்கு, இங்கெல்லாம் போய் பேசிட்டார். எங்களை பார்த்தா எங்களுக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது சார். இப்படிலாம் நாங்கள் வருவோமா? அப்போல்லாம் ஒரு பெரிய வண்டியில் போனாலே இந்த வண்டியிலலாம் நம்ம போவோமான்னு ஆசைப்பட்டோம். இப்போ அதில் கார்லலாம் எங்களை கூட்டிகிட்டு போனதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டோம் சார். நம்ம போய் ஒருத்தவங்கள போய் மேடம்னு கூப்பிட்டோம், இப்போ நம்மளை வந்து ஒருத்தவங்க வந்து மேடம்னு கூப்பிடுறாங்க பார்த்தீங்களா, அதே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். Women have proudly acknowledged that thanks to the project, they have been in a better position to produce products that are, that have found a market, and they have increased their revenues. That is clear, right? But I think what was really heartwarming is, for example, women from tribal communities who are so proud that they are in a position now to send their kids to school. I think this is quite beautiful message and story. நம்ம படிக்காமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமோ நம்ம குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கணும், நம்ம ஊரே நல்லா இருக்கணும். இப்போ நிறையா பேர் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களாம் நல்லபடியாக மாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குது சார். உன் பேர் என்னம்மா? எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? 4th. நீ என்னவா வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? டாக்டர். நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் நிறையா பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சார். பெண்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்களை முன்னேறணும், பெண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும். அப்புறம் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்காங்கல்ல சார், ஹேண்டிகேப்டு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களே டெவலப் பண்ணணும். ஸ்டாஃப்க்கெல்லாம் நாங்களே குவார்ட்டர்ஸ் கட்டி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு நம்ம கம்பெனிலேயே சாப்பாடு கொடுக்கணும். அந்த அளவுக்கு பெரிய லெவலில் வரணும் சார். இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ இருக்கிறவங்களே அப்படி தான் இருக்காங்க. அவங்களே சொல்லுவாங்க வீட்டில் போய் நாங்கள் கம்பெனியில் போய் இருந்துக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்கிற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க. என் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குன்னு சொல்லணும். வெளிநாட்டில் போய் நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணணும், வெளியிலலாம் எவ்வளோ பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் இருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு நான் வருவேன் சார். நான் கண்டிப்பாக வருவேன். அதுக்கு நான் என்ன முயற்சி எடுக்கணுமோ எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் சார். The women entrepreneurs in climate areas are self-inspired individuals who by themselves, by their own self-interest, try to grow faster. So that kind of entrepreneurial sustainability is also built inside the organization. So the support of European Union in this project can never be understated. It's a great support. Whatever seed investment that has been provided by this particular project will grow into a chain reaction and bring in multiple benefit for Indian society as a whole. A family and our society cannot exist without equal participation of our women. It will eventually break down.
It's very important to have women's equal economic participation in our society. ஆமாம். இப்படி என்ன இது எனக்குன்னு ஒரு இதுனா அவங்களுக்கு தானே சார் துடிக்கி. நீங்கள் என்னத்தை நீங்கள் வெளியில் நீங்கள் 1000 பேர் 1000 சொன்னாலும் பணத்துக்காண்டி எது வேணாலும் செய்யலாம் சார். ஆனால் பணம் இல்லாத போதும் தாங்கி முடித்த மனைவி தான் சார் நமக்கு பண்ணுது. அதனால் வேண்டி அவரே நமக்கு உயிர். மரம் செடி கொடிகள் யாவும் இயற்கை தந்தது, மயங்கும் புள்ளினங்கள் இயற்கை தந்தது, குரங்கு முதல் மனிதன் வரை இயற்கை தந்தது, பெரிய மலை நீர் சுனைகள் யாவும் இயற்கை தந்தது.